İran dronlarının kutlevi hücumu, uç infrastruktura obyekti viran etilmesi ve kutlevi yangın. Kurtarıcılar birkaç saat devamında yangınla kurashib söndürüp oldular. Politsiya Rusiya gecesi Bilocerkva şehrine yapkan hücumunu harbiy cinayet olarak belgiley. Постраждала одна людина. Вона знаходиться в лікарні в середньому стані, але життю нічого не загрожує. Хочу це підкреслити. Зруйновано декілька об'єктів infrastrukturi. Шахид 136 pilotsuz uçucu aletini Rusiya o'z qanotli raketalarini qitmoq uchun kullana. Ukraina harbiy quvvetlari komandalığının spikeri Yuriy Ignat qayd etganine ko'ra, Iranning dronlari 1000 kilometrga yaqin masofani kechib olgan. Близько 12 дронів вночі сьогодні атакували з півдня країни. 6 із них було збито, 3 зенітно-ракетними військами на півдні, а також 3 збито авіацією повітряних сил. Летять разом. Це буде там одна мітка на радарі, а в тій мітці може бути там 5 штук зразу. Зрозуміло, що вони можуть облітати, шукаючи слабкі місця. Зрозуміло, що розвідка противника не спить, як наземна, так і повітряна. Вони шукають дійсно ті прогалини. Шахидлер сесли olgаны için ularını moped ya da balalayka dep adlandırarlar. So'nggi haftaları rashistler bu dronlarni Ukraina janubida kullanaydı. Ular Ukraina harbiylari sivil inson ve obyektlarni hujum etgan edi. Shahidning uzunligi taxminan 3 metr, kengligi 2 metrni tashkil etdi. Dronning 40-50 kilo patlayıcısı nishondan urilgani vaqt patlay. Dron adi olganini baxmadan bir cho'q zarar keltiribili. Зараз ті дрони камікадзе, що були приземлені нашими військовими, вони дуже детально вивчаються, і військові сподіваються, що найближчим часом вже все-таки оцей алгоритм дій, реагування на ці дрони камікадзе і відсоток саме головне знищення буде набагато вищий. İşgalciler kuchlerini birleştirip Siversk, Bakhmut ve Avdiivka tarafına ilerley. Bundan beraber Kharkov vilayetinde Rusiya sınırı tarafından hücumga keçmegen tıldılar. Ukraina himayecileri er tarafta rashistlerinin hücumlarini urup qaytardı deyler baş taptı. Anda qayd etkenlerine ko'ra dushman esas kuchlerini zapt etilgen territoriyalarını tutup qalmak için sarf etdi. Bu maqsaddan hem Rusiyada hem de işgal etilgen Ukraina topraklarında seferberlik çerçevesinde insanlarını orduga alalar. Ularni hiç bir hazırlıksız zarar ko'rgan bo'laklarni to'ldirmak için jebege yollaylar. Противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої часткової мобілізації. Так, було відправлено мобілізований особовий склад з навчального центру Молькіно Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська у зв'язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців. Bir devamında Ukraina himayecileri 10.000 kvadrat kilometr territoriyani işgalcilerden azat etdi. Bu işgalciler mayıs ayından beri zapt etip olgan territoriyadan 5 kerege çoğdur. Ukraina himayecileri aman butunley Kharkov vilayetini boşattı. Donetsk ve Kherson vilayetlerinde ilerleyler. Geçenleri prezident haber etkenine göre tek bu hafta devamında Rus işgali altında olgan onlarca köy ve kasaba azat etildi. Volodymyr Zelenskiy harbiylerimiz to'xtamayacak butun Ukraina territoriyasi azat etilecek dedi. Ukraynaga qarşı tecavüzni taqiq etmek için maxsus tribunal teşkil etilmesi. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy israr etdi. O Parijde keçirilgen Cenk ve Kanun münaqaşalarının iştirakçilerine müracaat ederken Ukraynada harbiy cinayetler yapılması için karar algan insanlarını ve bu cinayetlerini yapkan insanlarını mesuliyetlikке celp etmege çağırdı. Böyle maxsus tribunal teşkil etilmesi için xalqara anlaşmanın leyhasında hazır dedi prezident. Xalqara hukukuna riayet etken her bir memleketni bu anlaşmaga qoşulmaga çağırdı. Hukuk, barışık ve adalet olmasının kefaleti olabilir dedi Zelenskiy. Щоб отримав справедливу відповідь і первісний злочин збройної агресії, ми маємо
доповнити діяльність Міжнародного кримінального суду. Маємо створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, щоб він зміг покарати тих, кого, на жаль, не може дістати Міжнародний кримінальний суд та всі інші наявні судові інституції світу. Всі ви знаєте, як керівництво Росії, ховаючись за брехливими розповідями про державний суверенітет, ховається від справедливої відповідальності за скоєне. Нам треба це подолати. Украина Бірлешкен Миллетлеринин Баш Ассамблеясында Русия Украинаға қаршы женг башлатқаны үшін репарациялар төлемесінің мечбур олғаны аққанда резолюцияға қол тұтмаға чағырды. Украина президенті айтқанына көре, резолюцияда төлеулерін асыл механизм бойынша өткеріле білгені де белгіленген. Агресор повинен в повній мірі заплатити за розв'язані ним жорстокість і руйнування. І хоча у випадку з Росією це не просто, але цілком реально. Відповідний порядок юридичних кроків зрозумілий. Ми можемо представити його усім зацікавленим суб'єктам. Қырсыланған Украин захиресіні ташыған Русия шirketінің баш мудирі Шекленов алды. Қырым прокуратурасының мәліметіне көре, Русия ватандашы олған Дмитрий Риднин ишғал етілген Қырым территориясындан Украин захиресі ташылмасы схемасын уйдырған. Оның Крейн Марин контрактор шirketіне айт олған учгемі Русия қырсызланған захире ташылмасына желп етілген. Сөз матрос Пазыныч Михаил Нинашев и матрос Кошка гемалері аққында кете. Риднин ишғал етілген территорияға кіріш-чықыш қайделері бозылмасында қабатлана. Махкеме оны 5 жылға қадар азатлықтан марум ете біле. Зокрема, установлено, що судна матрос Позиніч, Михаїл Нінашев та матрос Кошка, які знаходяться у власності вказаної компанії, з лютого по червень 2022 року систематично здійснювали незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту та виходи з нього задля перевезення награбованого українського зерна до третіх країн.